So Gautam, are you there? Okay. So these are the phases of cell cycle we started yesterday. So can you tell me which are the phases of cell cycle? Main two phases of cell cycle. Main two phases of cell cycle. Mitosis and meiosis. Oye, phases of cell cycle I'm asking. Go back for your yesterday's class. Interphase and M phase. Yeah, so it is the interphase basically, interphase, and then it is the M phase. Okay. So here if you see, तो ये जो पूरा है, so this is the interface. This completely, this is यहाँ से G1 से शुरू होके ये इतना. So from this to this is the interface, है ना? And we say interface is having three phases, that is G1, S and G2. Okay. We said interface can be also called as a resting phase क्योंकि तब माइक्रोस्कोपी इतना एडवांस नहीं था, उसका डेवलपमेंट इतना एडवांस नहीं था, है ना? तो उनको ऐसे लग रहा था कि देयर इज अ रेस्टिंग, ओनली दे कुड सी द सिंथेसिस, एस फेज. तो एस फेज में बेसिकली होता है डीएनए का रेप्लिकेशन. तो उनको ऐसे लग रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन के पहले एक गैप आता है, सेल एक पॉज लेती है, एंड हेंस दिस जीवन इज अ gap 1. Yesterday we discussed about this G1, gap 1. और सिंथेटिक फेज के बाद अगेन एक गैप आता है, so this is a gap 2. And then later on when the microscopy become advanced, then they said that this G1 is really a active phase. Cell is not resting, but cell is metabolically very active. Now what do you mean by metabolically very active? क्योंकि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, बाकी जो भी मशीनरी सेल के रेप्लिकेशन या सेल के डिवीजन के लिए इसेंशियल है उसका सबका प्रिपरेशन हो रहा है. तो सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन एंड हेंस इट इज मेटाबॉलिकली very active. Okay. Now this has been mentioned in your NCERT that human cell divides once in every 24 hours, approximately 24 hours, है ना, for human cell, 24 hours for human cell. And what we said, ह्यूमन सेल में ये जो फेज होता है इंटरफेज, तो 95% ऑफ द टाइम सेल इज इनटू द इंटरफेज. मतलब 24 आवर्स में से yesterday we said कि 23 आवर्स सेल इंटरफेज में रहेगी एंड रिमेनिंग ओनली 1 आवर सेल एम फेज में रहेगी. सेल विल बी इनटू दिस एम फेज, है ना? ये एम फेज विल बी ओनली फॉर 1 आवर, सो शॉर्टेस्ट in this cell cycle. Okay. Duration of the yeast cell. Yeast is a unicellular eukaryote. It is a type of fungus actually. So it is a type of fungus. So this is a unicellular eukaryote. एक ही सेल का होता है, ऐसे oval shaped सेल होते हैं yeast के. You know you are eating the bakery products, है ना? All bakery products are made using all alcoholic beverages जैसे बियर है, वाइन है, विस्की है, ब्रांडी है, all these alcoholic beverages are prepared using this yeast. So yeah, so for this product again this yeast is essential. And this yeast, जैसे ह्यूमन सेल को 24 आवर लगते हैं, yeast का 90 मिनट्स में सेल साइकिल हो जाए. ओके, yeast का सेल साइकिल 90 मिनट्स. So that is basically the difference between this. Different cell is having the different taking the different time for the reproduction. अगर आप E. coli को देखते हो, E. coli is a bacteria. Bacteria है मतलब prokaryote की eukaryote. Eukaryotic. बैक्टीरिया है तो वो प्रो है कि यू है? कितना किया हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पूरा किया ना सेल में. ईशा, आर यू देयर? So we did everything, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स हमने सब किया है. तो क्या है बैक्टीरिया? Yes, prokaryote. Yeah, so only bacteria in this world I said are the prokaryote. बैक्टीरिया को छोड़ के ये
वर्ल्ड में प्रोकैरियोट कोई भी नहीं है, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट। तो ई कोलाई को अगर देखते हैं तो ई कोलाई इज प्रोकैरियोटिक, तो उसमें सेल साइकिल नहीं होगा। ओके, रिमेम्बर उसमें सेल साइकिल नहीं होगा। और फिर ये जो ई कोलाई है, दिस गेट रेप्लिकेटेड विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में ये एक का डबल हो जाता है। For the human reproduction we need 9 months, but then this is a cell cycle. तो इसका सेल जो है, एक सेल से दूसरी 2 सेल बनाने में इसको सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं। एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन है या बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, राइट, सो इट इज बाय बाइनरी फिजन। लेकिन इसमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होगा। रिमेम्बर, इसमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होगा। माइटोसिस मियोसिस इज बेसिकली फॉर यूकैरियोट्स, तो इसमें बाइनरी फिजन होगा एंड दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज अमाइटोसिस। अमाइटोसिस मतलब जिसमें माइटोसिस नहीं हो रहा है। गॉट दिस? Yes, ma'am. So you can see here, मैं ये इंक निकाल देती हूँ इधर का। I hope you are writing everything. So you can see, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, the yeast cell they are oval, ये oval है, oval shape. Okay, so this is a single yeast cell. अगर तुम क्लास में होते तो मैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ये yeast cell दिखा सकती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे you can see these are the oval shape cell and this your NCERT is mentioning, so you must remember this and this 90 minutes. Okay, चलो next. So the cell cycle is divided into 2 basic phases. कल हमने देखा interphase and M phase, that is a mitotic phase. The M phase is often called as a phase of apparent division. This is again important. Please mention. The M phase often called phase of apparent division, right? So this represents the phase when the actual cell division or mitosis begins. ओके, तो एक्चुअल जो फेज है जहां पे अपने को सेल डिवीजन दिखता है कि हाँ अभी सेल डिवाइड हो रहा है, तो वो है दिस अपीरेंट फेज ऑफ डिवीजन, दैट इज द एम फेज। यहाँ पे अपने को लगता है सेल इज रेस्टिंग, बट सेल यहाँ पे व्हाट यू से, सेल यहाँ पे इन इंटरफेज सेल इज, दो सेल इज रेस्टिंग एक्टिवली metabolically active, very active phase. Okay, and the actual phase of division is M phase. I hope you are writing again, huh? Every time I am yes, writing. Okay. Now interphase represent the phase of 2 successive M phase. Okay. इसका मतलब समझा क्या आपको? Read it and try to understand. क्या समझा आपको? Okay. Interphase represent the phase between 2 successive M phase. 2 successive M phase के बीच वाला phase is a interphase. मतलब क्या समझा? ये this is very important to understand ना, इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं. Which phase represent the phase between 2 successive M phase? तो क्या समझा? चलो. Interphase. हाँ interphase what? Interphase what? क्या समझा? Read this sentence. Interphase represents the phase between 2 successive M phase. मतलब देखो अभी ये एक इंटरफेज हुआ, क्या समझा बोलिए पटापट. म्हणजे इंटरफेस जो आहे तो दोन जे एम फेजेस असतात जे वेल डेव्हलप्ड जे एम फेज आहेत त्यांना तो रिप्रेझेंट करतो असं का? नाही ग राजा, एम फेज हा डिफरंट आहे ना. एम फेज हा आहे,
मग हा इंटरफेस. ओके, हा इंटरफेस. आता हे बघ, इंटरफेस होईल, एम फेज होईल. ओके, सो इंटरफेज मध्ये सेल हा जर छोटा असेल तर त्याची ग्रोथ होते आणि बाकी तो सेल सायकलला प्रिपेअर करतो. बरोबर. एम फेज मध्ये काय होईल, एम फेज मध्ये परत हे ह्याच्यापासून दोन सेल बनतील जे ओरिजिनल सेलच्या साईजचे असतील. म्हणजे ही आणि ही साईज सेम झाली ना. गेटिंग मी. काय झालं इंटरफेज मध्ये, काय झालंय की सेलची ग्रोथ झालीय त्या सगळ्या फेज मध्ये. ही जी मी रेड ॲरो इतकी मोठी इथे काढलेली आहे इथपर्यंत. ओके, इथे काय झालेलं आहे, सेलची ग्रोथ झालेली, सेल हॅज ग्रोन हिअर. ओके, अँड देन सेल नाउ इज डुईंग द ऍक्च्युअल सेल डिव्हिजन इन एम फेज. ओके, अँड परत इट इज अ मायटोसिस झालं, सेल दोन ह्याच्यात डिवाइड झाल्या, परत ह्या सेल ग्रो होतील. म्हणजे ते परत कशात जातील, इंटरफेज मध्ये, आणि परत ते काय करतील, मायटोसिस करतील. कळलं का. मग ही सेल पण मायटोसिस करेल, दोन सेल तयार करेल. ही सेल पण मायटोसिस करेल, दोन सेल तयार करेल. मग या दोघांच्या मध्ये काय झाली, इंटरफेज. मायटोसिस पण इज बिटवीन द टू इंटरफेज सक्सेसिव्ह. म्हणजे रिव्हर्स आपण इथे मायटोसिस आणि इंटरफेज असं पण म्हणू शकतो. बट देन युअर एनसीईआरटी हॅज मेन्शन दिस वे. सो हा सेंटेन्स महत्वाचा. कळला की नाही कळला. कळलं. एव्हरीवन. या. येस. Gautam and Prathamesh, did you get this? What I'm saying? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It takes place between them, the two successive M phase. हा, म्हणजे एम फेज झाली, एम फेज झाली मध्ये इंटरफेज आहे. ओके, so basically Yes, ma'am. what is happening in interphase, cell is growing and preparing for cell division. ठीक आहे, हे आपण ऑलरेडी म्हटलं. 95% this your NCERT has mentioned, so you must remember. And cell division actual म्हणजे एम फेज फक्त 1 तासच चालेल आणि हे बाकीचं 23 तास हे चालत राहील. Got this? So next, the M phase starts with karyokinesis, that is a nuclear division. M phase starts with karyokinesis. Okay, separation of daughter chromosome, division of nucleus. Okay, division of nucleus is a karyokinesis. So M phase मध्ये basically what will happen now, the first is a karyokinesis, and karyokinesis will be followed by cytokinesis, division of cytoplasm. So cytokinesis, getting it? हे जे काही होतंय ना, so this is a cell and हे जे काही होणार आहे division, that is here in the nucleus. So nuclear division is a karyokinesis, right? बोलत राहा, तुम्हाला जर नाही कळलं तर you can Yes. ask. Division of a cell nucleus is a karyokinesis. Okay, and Yes. that is cytokinesis. Karyokinesis झाल्यावर, the way already I said here, that will end with the cytokinesis. So first is a karyokinesis and then is a cytokinesis. आणि मग cytokinesis झालं तर one cell will produce these two cells. This was a one cell. At the end of mitosis, हे बघ इथे cytokinesis, can you read here? This is a cytokinesis. Can you read this? Yes. Yes. Yeah, and so this Yes, ma'am. black color मध्ये जे आहे, this black color is a karyokinesis that will be followed by cytokinesis, and then the M phase will complete. Cell is producing, one cell is producing these two cells. I hope you are understanding. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So karyokinesis is division of nucleus and cytokinesis is division of cytoplasm. इतके सिंपल क्वेश्चन्स पण येऊ शकतात. सी सिंपल पण क्वेश्चन्स असतात आणि ट्रिकी असतात. बट इफ यू आस्क मी, 50% क्वेश्चन्स आर सिंपल. ओके, 30% क्वेश्चन्स आर लॉजिकल
अँड किती झाले, अँड 20% क्वेश्चन्स आर जस्ट लिटरली लर्निंग पार्ट, मगिंग अप पार्ट, तुम्हाला मेमरी किती राहते. सो दॅट इज हाऊ इज अ डिस्ट्रीब्युशन. सो 50% 360 पैकी 180 मार्क मिळायला तर काही जड नाही, इफ यू कन्सिडर 50%, राईट. But when you will get this 180 when you are knowing each and every line of NCERT, and this complete is NCERT. हे जे काही मी इथे स्लाइड बनवलेले आहेत ना, these all slides are from strictly from NCERT. You can open up your NCERT book and simultaneously you can keep checking, right? Okay. So interface, what is an interface? That is the time during, आपण काल already हे explain केले, again I am revising now. The time during which the cell is preparing for division, undergoing both cell growth and DNA replication. इथे सेल ग्रो पण होणार आहे आणि इथे डीएनएचं रेप्लिकेशन होणार आहे. ह्याच्या सगळ्यात महत्वाची एस फेज समजून घेणं खूप जास्त महत्वाचं आहे. फुल कॉन्सन्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन आय स्टार्ट विथ दिस एस फेज. Yesterday we have completed G1 phase, right? So interphase is the phase of non-apparent division. लक्षात ठेवा, आपण M phase ला काय म्हटलं होतं? M phase ला आपण काय म्हटलं होतं? If I go back and if I show you M phase, इथेच आहेत सगळ्या slides. M phase is a growth of apparent cell division. Apparent cell division. Phase of apparent cell division is M phase. Correct? I have already explained this. And phase of non-apparent is interphase. So again you get a question. Non-apparent phase of cell division is interphase. Apparent is M phase. M phase. M phase. Okay, this is a non-apparent phase. So this particular is called as a resting phase. But cell is metabolically very active. Right? Cell metabolically is very active, though it is a resting phase. So that is divided into, it is G1 phase, gap 1 phase, S phase, and G2 phase. आपण G1 phase ला काय काय नावं दिली होती? काय काय नावं दिली काल G1 phase ला? बोला चला पटापट. Pre-synthesis, pre-DNA synthesis phase. Internal between mitosis, initiation of DNA replication. Post M phase, कारण M phase च्या नंतर परत G1 येणार आहे. Pre-S phase. काहीच बोलत नाहीये, forget G0. So it is a pre-synthetic phase. Synthesis phase. आधीची phase, M phase च्या नंतरची phase, or it is a gap 1 phase. है ना, 3 नाव आपण दिले होते. Okay. So now what is happening in the G1 phase? G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. So it is between M phase and S phase is a G1 phase. M phase and S phase. So it is correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. DNA replication च्या आधीची phase is a G1 phase, right? What we said, what is happening in this? काय काय झालं काल आपण काय बघितलं ह्याच्यात काय काय झालं? Cell organelle increases. Cell is synthesizing different RNA and proteins. Is growing in size. Yes. Maximum Organelles like mitochondria grow in size. G1 phase. So जसं ER आहे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आहे, मायटोकॉन्ड्रिया आहे, हे ऑर्गॅनेल इथे डबल होतात, म्हणजे ते पण रिप्रोड्यूस करायला जातात. ओके, म्हणजे त्यांचा नंबर वाढतो. काय करायचं आपल्याला? डिवाइड करायचंय ना, जसं मी म्हंटल की ग्रँडफादर आहे, त्यांची मुलं होती, त्यांना जर डिवाइड करायचंय तर घरातलं आपल्याला भांड्यांचं डिस्ट्रीब्युशन करायला लागेल ना, की ह्याला पण इक्वल मिळायला पाहिजे, त्याला पण मिळायला पाहिजे. सो सुरुवातीचे दिवस त्यांचे व्यवस्थित झाले पाहिजे, नंतर ते कमवतील आणि काय करायचं ते करतील. बरोबर आहे. तसं मग हे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, मायटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स याचे सगळ्यांचे नंबर वाढतात. सो नंबर वाढतात म्हणजे मग ह्यांना रेप्लिकेट करायचं तर काय लागणार आहे? सो RNA अँड प्रोटीन हे लागणारच आहे. सो RNA अँड प्रोटीन सिंथेसिस इज हॅपनिंग. ओके,
the number of cell organelles are increasing and the cell is continuously growing. That is what is happening into the G1 phase. आता मी yesterday we have completed G1 phase. We have revised it again. Now remember this S phase. S phase थोडीशी डिफिकल्टी अंडरस्टँडिंग साठी पण कळून जाईल. ओके, आता ह्याच्यामध्ये बेसिकली देर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ओके, आता ही सेल जी इथे सुरू झालेली, इथे जी सेल इनिशिएट झालेली आहे ती हॅप्लॉइड सेल आहे की डिप्लॉइड सेल आहे? ती एन आहे की 2n आहे? N. एन आहे. 2N आहे 2N. एक्झॅक्टली, इथे 2n आहे. हॅप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कधी होणार आहे? फक्त मियोसिस मध्ये होणार आहे. मियोसिसच्या सुरुवातीला पण सेल 2nच असते. पण काल बघितलं ना, 1 2n इज गिव्हिंग 2 2n and 1 2n is giving 4n. मग ही मियोसिस आहे आणि ही मायटोसिस आहे, पण दोघांची सुरुवात 2n नेच होती की नाही? Yes. Both of them are starting with 2n. So this is cell will be always the 2n. So 2n is representing the ploidy. Representing the ploidy. So ह्याची ploidy काय? It is a diploid. Diploid meaning it is 2n. Confusion नाही आहे ना तुम्हाला? This you are getting. Diploid meaning it is 2n. So आपले original set of chromosome are 46 or it is 23 pairs. Correct? And the content, Yes, ma'am. yeah, content in our DNA is called as a 2C. म्हणजे ओरिजिनल कंटेंट किती आहे डीएनएचं? तो कंटेंट ऑफ द डीएनए इज 2C. सी हे युनिव्हर्सली, आता तुम्ही म्हणाल सी काय? दॅट इज अ कंटेंट ऑफ डीएनए अँड दिस इज युनिव्हर्सली डिनोटेड ॲज दिस. युनिव्हर्सल. ओके, युनिव्हर्सल म्हणजे कळतं ना, throughout the globe it is accepted. Otherwise we have different name for different fruits or vegetable in different countries, right? जसं मँगो इंग्लिश मध्ये म्हणतो आपण, आंबा त्याला मराठीत म्हणतो. सो पण युनिव्हर्सल इज मॅग्निफेरा इंडिका, सायंटिफिक नेम, ते सगळीकडे ऍक्सेप्टेड असते. सो इथे डीएनए ची प्लॉइडी किती आहे? सॉरी, क्रोमोझोमची प्लॉइडी किती आहे? प्लॉइडी म्हटलं म्हणजे नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोझोम, ते 2n आहेत. आणि त्याच्यामध्ये डीएनएचं हाऊ मच डीएनए कंटेंट? सो डीएनए कंटेंट इज 2C. हे कळलं का? ओरिजिनल म्हणजे इथे किती होतं डीएनए कंटेंट? इथे प्लॉइडी किती होती? 2n. डीएनए कंटेंट 2C. इथे प्लॉइडी किती आहे? 2n. परत डीएनए कंटेंट, इथे डीएनएचं रेप्लिकेशन होत आहे. आर गेटिंग मी? काल मी तुम्हाला दाखवले ते 2 स्ट्रँड आहेत. हा ओरिजिनल 2C डीएनए आहे, हा रेप्लिकेट होईल आणि तो 2 वेगळे वेगळे डीएनएचे असे स्ट्रँड बनवतो. हे समजून घ्या, हे समजलं तर सगळं समजून घ्या. म्हणजे हा 2C डीएनए होता, मग तो इथे किती झाला? कॅन समवन टेल मी, इथे किती झाला तो? दिस 2C हॅज टर्न इनटू 2C आणि 2C. म्हणजे किती? 4C. एक्झॅक्टली. सो दिस हॅज बिकम 4C, कारण हा 2C प्लस हा 2C विच इज इक्वल टू 4C है ना. हा 2C होता, रेप्लिकेशन केलं, बरोबर आहे, आणि त्यांनी 2 तसे स्ट्रँड बनवले डीएनएचे. सो 2C डीएनए बन गया 4C डीएनए. समझा नहीं समझा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इस पे ही क्वेश्चंस काफी आते हैं एमसीक्यू में. तो ये समझा या नहीं समझा? Yes, ma'am. ईशा, गौतम, Yes. मॅम एकदा पुन्हा सांगाल का? हा. प्लॉइडी जेव्हा मी म्हणते ना, तेव्हा सी प्लॉइडी इज व्हॉट? येस, प्लॉइडी इज व्हॉट? प्लॉइडी इज अ सेट ऑफ क्रोमोझोम. प्लॉइडी इज इक्वल टू सेट ऑफ क्रोमोझोम. इफ यू रिमेंबर द क्रोमोझोम स्ट्रक्चर, आपण क्रोमॅटिन फायबर ड्रॉ केले होते. क्रोमोझोम आणि क्रोमॅटिन मधला फरक सांगितला होता. Yes, ma'am. क्रोमॅटिन फायबर इज अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आणि मध्ये मध्ये त्याला असं बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीअरन्स आहे. म्हणजे काय मध्ये मध्ये? हे गोल गोल जे मी ड्रॉ करतेय हे काय मध्ये मध्ये?
ब्लू कलर करते हैं ना, हे गोल मी ड्रॉ करते. what are these called as? What are these called as if you recollect the last cell lecture? DNA with which protein? Eukaryotic मध्ये कुठलं प्रोटीन असतं? And this together is called as what? Histone protein है ना है. ACTH. DNA with histone protein. म्हणजे क्रोमोझोम जेव्हा मी हा असा क्रोमोझोम ड्रॉ करते, तर ह्या क्रोमोझोमला जर मी ओपन केलं तर ह्याच्यामध्ये हे सगळं डीएनए ना. ह्याच्यामध्ये काय आहे? ह्याच्यामध्ये हा जो आहे हा डीएनए आहे. डीएनए मध्ये युकॅरियोटिक डीएनए मध्ये इट इज हॅव्हिंग द हिस्टोन प्रोटीन, राईट. मग हिस्टोन प्रोटीन आणि हा डीएनए टुगेदर इज कॉल्ड ॲज Chromosome. we said this is called as न्यूक्लिओझोम. आठवलं का? येस मॅम. हा, आता मी हे थोडस इरेज करते परत. सो व्हॉट वी से की हा क्रोमोझोम आहे, बरोबर. हा त्याचा काय मध्ये काय असतं? व्हॉट इज दिस इनसाइड? हे काय? Centromere आहे ते. दिस इज अ सेंट्रोम, करेक्ट. जिथे तो Centrome. क्रोमोझोमच्या दोन सिस्टर क्रोमॅटिड. सो दिस इज, आपण मागच्या लेक्चर मध्ये सगळं केलं. दिस इज अ सेंट्रोमर. सेंट्रोमरच्या पोझिशन पण वेगळ्या वेगळ्या असतात. सो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, सॅट क्रोमोझोम, हे आपण वेगळे वेगळे बघितले. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये काय आहे? हा डीएनए. ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये मग हिस्टोन प्रोटीन का लागतात? कारण एका सेल मधला डीएनए आपण म्हटलं की एक सेल जी डोळ्यांना दिसत पण नाहीये त्याच्यामधला डीएनए इज 2.2 मीटर लॉंग. ओके. आपली ओढणी जी असते ड्रेसवरची दॅट इज जनरली 2.2 मीटर लॉंग. इतकासा तो सेल जो डोळ्यांना दिसत नाही आणि त्याच्यामध्ये तो 2.2 मीटरचा डीएनए. मग त्याला रॅपिंग कसं? मग त्याला रॅप करून ठेवायला लागेल ना. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, डोळ्याचा रीळ असतो, त्याला सगळा दोरा गुंडाळलेला असतो. तो असं आपण घरात असे मोकळे करून ठेवतो का ते सगळे दोरे? नाही, त्याला प्रॉपरली आपण रॅप करून ठेवतो. त्याच्यामध्ये गुंता नको म्हणून. जेव्हा लागेल तेव्हा वापरता आला पाहिजे. The same here, DNA is so long, so that DNA should be wrapped properly, and the wrapping साठी histone proteins are important, right? Now, आता ही प्लॉइडी जी आहे DNA ची, प्लॉइडी 2n, if you say it is a human cell, म्हणजे प्लॉइडी डिप्लॉइडी म्हणजे काय? 23 pairs of chromosome, म्हणजे 46. पण ह्याच्यात हा जो डीएनए आहे ह्याचं कंटेंट किती आहे? नॉर्मली इट इज अ 2C. डिप्लॉइड सेल म्हटलं की त्याचा डीएनए कंटेंट इज 2C. Ploidy is 2n and content of DNA is 2C. कळलं का? Yes ma'am. येस मॅम. हा, म्हणजे ह्याच्यात क्रोमोझोम किती आहे? क्रोमोझोम इथे क्रोमोझोम किती आहे? 2n. इथे पण क्रोमोझोम किती होते? 2n होते, कारण हा 2n सेल आहे ना, हाच ग्रो होतोय. पण जेव्हा तो एस फेज मध्ये येतोय तेव्हा डीएनए कंटेंट किती होता? इथे डीएनए कंटेंट किती होता? 2C. इथे तो 2C चा काय झाला? 4C. कारण इथे डीएनएचं रेप्लिकेशन झालं. म्हणून मी मगाशी ही डायग्राम काढली होती. हा डीएनए दोन ह्याच्यात डिव्हाइड झाला, रेप्लिकेशन केलं त्याने. कारण त्याला आता दोन सेल जर आहे तर त्याला एका सेलमध्ये एक आणि एका सेलमध्ये एक डीएनए द्यायला लागेल ना. सेल प्रिपेअर करतोय ना सेपरेट करायचं. येस मॅम. म्हणून मग दॅट डीएनए कंटेंट बिकम 4C. So you get question, what is the content of DNA in different phases? Okay. मग S phase मध्ये काय होतंय बघा. S phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. Synthesis of DNA and hence it is a S phase. Okay. क्रोमोझोम नंबर इन्क्रीज होतोय का इथे? टेल मी, क्रोमोझोम नंबर इन्क्रीज होतोय का? नो मॅम. नो मॅम. नो, क्रोमोझोम नंबर डिप्लॉइडच राहतोय. म्हणजे इथे 46 क्रोमोझोम जे आले ते इथे 46च क्रोमोझोम राहिले. पण इथे जो त्या क्रोमोझोम मधला डीएनए होता ना, सपोजिंग हा क्रोमोझोम आहे
मी मोठा काढते असा, हा ओरिजिनल क्रोमोझोम होता, ह्याच्यातला हा डीएनए होता 2C. आता फक्त ह्याच्या आतमध्ये काय झालं, डीएनएचं रेप्लिकेशन झालं, म्हणजे ह्याने अजून एक डीएनएचा स्ट्रँड बनवला. सो ओरिजिनली इट वॉज 2C, नाउ इट हॅज बिकम 4C व्हेन इन दिस S phase. क्लिअर? येस मॅम. सो हे सगळं Yes, ma'am. होणार आहे दिस एस फेज मध्ये. मग ह्याच्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहे का? येस ऑर नो? ह्याच्यामध्ये झालं होतं का प्रोटीन सिंथेसिस? झालं होतं ना. इथे आपण म्हटलं ना आरएनए आणि प्रोटीन, कारण सगळे हो. सेल ऑर्गेनेल इथे डुप्लिकेट करायचे होते, वाढवायचं होतं ना सेल ऑर्गेनेलचा नंबर. आता मी म्हटलं ना ER कॉम्प्लेक्स, मायटोकॉन्ड्रिया, सगळ्यांचा नंबर इथे वाढला, इथे डीएनए वाढला, म्हणून मग त्याला प्रोटीन लागणार आहे का? ऑब्व्हियसली लागणार आहे, कारण बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन लागणार आहे, त्याचं तयारी करायला लागणार आहे. सो हिस्टोन प्रोटीन वाढेल. ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस अगेन इज हॅपनिंग ओव्हर हिअर ऑल्सो. प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहे. सेंट्रिओल किती असतात एका सेलमध्ये? किती सेंट्रिओल असतात? हा सेल आहे, त्याचा न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस कडे इथे सेंट्रिओल असतात, सेंट्रोझोम आपण म्हटले की सेंट्रोझोम. सेंट्रोझोम मध्ये किती सेंट्रिओल असतात? 2 असतात ना, एक असा आणि एक असा. करेक्ट? हा, एक असं थोडा राईट अँगल टाइप बनलं असतं ते. मग ह्या सेंट्रिओलचं पण इथे रेप्लिकेशन होणार. सो डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रिओल रेप्लिकेशन, कीप रायटिंग, हे सगळं काही इथे होणार. चला, जे मी म्हणतं ते एनसीईआरटीने लिहिलेलं आहे, मी माझ्या मनाचं काहीच म्हणत नाही. द प्रूव्हन फॅक्ट्स मी सांगते. द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. इनिशियल डीएनए कंटेंट इफ इट इज 2C, इट इज इंक्रीजिंग टू 4C. क्लियर आहे? मॅम मागे करा ना स्लाइड. Yes, ma'am. येस. थँक्यू मॅम. ओके, चलो पुढे. देर इज नो इन्क्रीजिंग इन द क्रोमोझोम नंबर. म्हणजे काय, इथे जे 46 क्रोमोझोम सेल घेऊन आला, ह्युमन सेल असेल तर, डिफरंट सेल असेल तर त्याचा सेट ऑफ क्रोमोझोम डिफरंट असेल. मागच्या सेलच्या सायकल मध्ये आपण सेट ऑफ क्रोमोझोम वर पण म्हटलं होतं. जसं सपोजिंग की हाऊस फ्लायची सेल आहे, हाऊस फ्लाय आहे म्हणजे घरातली आपली उडणारी माशी. तो हाऊस फ्लायचा सेल जर घेऊन आली असेल ती, तर हाऊस फ्लाय मध्ये 2n तिचा किती असेल? हाऊस फ्लायचा 2n इज इक्वल टू 2n. ओके. इफ सपोजिंग रॅट सेल आहे, रॅट उंदराची सेल डिव्हिजन करतीये, सो रॅट मध्ये 2n इज इक्वल टू 42. ओके. सपोजिंग इट इज डॉग, डॉगची सेल रेप्लिकेट करतीये, सो 2n इन केस ऑफ डॉग इज 78. सो डिपेंड. सो ह्या सगळे, सो 46 नाही 2n आहे, तर it depend upon species. If it is a rat, त्याचा 42 is 2n. House fly त्याचा 12 is 2n. Dog त्याचा 2n is 78. Human त्याचा 2n is 46. Right? And so that diploid number remains same. So cell इथे पण 2n असेल, cell इथे पण 2n असेल, cell इथे पण 2n असेल. डीएनए कंटेंट इथे 2C असेल, डीएनए कंटेंट इथे 4C असेल, डीएनए कंटेंट इथे किती असेल? G2 मध्ये किती असेल? किती असेल डीएनए कंटेंट G2 मध्ये? किती सोपा प्रश्न विचारलाय मी, बोला कोणीतरी. या आर यू देअर? आहे का गेलेत क्लोज करून? तर दुसरं चॅटिंग विंडो चालू असतो, असं काय असतं का? प्रथमेश? Yes, ma'am. I am asking what is the DNA content here in G2? 2C की 4C?
4C. काय वाटतं तुला? 4C. 4C वाटतं. ओके, मी लिहून ठेवते. 4C. गौतम आहे का? Yes, ma'am. हा, तुला काय वाटतंय गौतम? मॅम मला 2C वाटतंय. तुला 2C वाटतं. कसं काय 2C वाटलं तुला? 2C इज रॉंग, 4C इज करेक्ट. इथे 2C होता ना, मग त्याने इथे रेप्लिकेट केलं ना डीएनए, आणि हेच तर पुढे येत आहे. ॲरो बघ, हा ॲरो असंच तर सेल पुढे येतोय ना इथून. हा येस मॅम, येस मॅम. मग तो 4C घेऊन येईल. तो 2C कसा करेल आता, है ना? वाढवलंय तो 4C. Yes, So 4C is correct. Diploid set of chromosome number remains same even after the S phase. म्हणजे इथे जी प्लॉइडी आहे ती किती असेल? प्लॉइडी किती असेल इथे G2 मध्ये? 2N की 4N? 1. बरं, चला आता हा सेल आहे, याची प्लॉइडी किती आहे इथे? एनी सेल, डॉग असो, कॅट असो, रॅट असो, कोणी असो, याची प्लॉइडी किती इथे? N की 2N? 2N. 2N. मग इथे प्लॉइडी किती आहे? 2N. अग्रीड. इथे प्लॉइडी किती आहे? Yes. इथे प्लॉइडी किती आहे? 4N. नाही ना राजा प्रथमेश, तो मॅम प्लॉइडी 2Nच राहील ना. 2Nच प्लॉइडी ना. क्रोमोझोम नंबर चेंज नाही होते, डीएनए Yes, ma'am. कंटेंट चेंज होते. इथे प्लॉइडी किती आहे? 2N. 2N. इथे डीएनए कंटेंट किती आहे? 2C. 2C. इथे डीएनए कंटेंट किती झाला? 4C. 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 इथे डीएनए कंटेंट किती राहिला? 4C. 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 म्हणजे इंटरफेज मध्ये सेलची प्लॉइडी चेंज झाली का? नो मॅम. नाही झाली ना. 2N नाही. आला होता, 2Nच राहिला, 2Nच राहिला, 2Nच DNA राहिला. चेंज झाला. Exactly. Ploidy is not changed. Write it there. Ploidy, no change. Content, ploidy is referred to as 2N. Content of DNA referred to as 2N. मध्ये DNA is 2C. Originally, तेव्हा original होता. म्हणजे G1 phase मध्ये it was 2C. When cell went into S phase, content of DNA is 4C and ploidy no change. G2 phase, content of DNA is 4C, ploidy no change. So 4N ploidy अजून interphase मध्ये होत नाही. ही 2N ची 2Nच राहते. Is that clear? Yes. येस मॅम. Yes, ma'am. Crystal clear? काही पण क्वेश्चन विचारले ह्याच्यावर तर येतील. हो मॅम. Okay, चलो. So I'm closing this session. You can join that. येस.